हाय हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग गोटे सुंदर ब्लॉग को आपण मानक वेलकम। आपण मैंने थंबनेल देखी जानी पड़छंती मोर एटा को ब्लॉग दुईटा ही मिसे कि मोर ब्लॉग एक बार एंड जागर ब्लॉग। तो यहाँ हेले एक बार रे सकाल सकाल हो जाइए बस सब कम सार सारा पर मुंड फुंड टे धोईकी बस पूजा पूजा करनेली रुद्र जाइकी बस भगवान घर नम होइकी तार आसला ता देह बिल्कुल भी भल नहीं। तो कह गले एक बार दिन तार जन्मदिन किंतु माने ता देह बिल्कुल भी भल नहीं। तो एत पूरा सीरीयस टाइप हो जाइए देह। तो एपटे देखो एक बार गोटे डालमा बनैबी तो कहवा गले एक बार डालमा केते कौन पड़े कि किसी सेमती दुई तीन प्रकार जिनस किसी मत मिलानी आ रुद्र देह एत खराब जे जाकि बाहर आणवा ताको छाड़ी माने असंभव हो पड़ा। तो एक बार डालमा गोटे खास था एक बार डालमा सुजना छुई पड़े बरकुड़ी पड़े ताको बड़ी देकी बहुत बढ़िया सुंदर गोटे तैयारी करती। तो बस मो पाखे तो सेमती किसी भी ना जहाँ जमी हो पार नॉर्मल घरे जहाँ भी किसी अच्छे से करार अच्छी। तो एपटे देखो भिजई रखी हरड़ डाली एपटे खुमा आलू आलू ग्रीन मटर बस टमाटो एमती देकी गोटे डालमा बन नेबी। तो तापरे लास्ट रे बड़ी देकी घी छुंक करी। हाय नमस्कार आज हूँ एक बार जागर पूर्व दिन एक बार। तो एक बार आज खास करी सेमती कहवा गले किसी भी माने किसी ही लगुनि एक बार दिन किसी अलग अलग भी लगे समस्त सबू अलग अलग सब जिनस थाए। तो किंतु आमर आमर जमती करती से दिन सब सकाळ पूजा पूजा सब कम सारिकिना सब जल्दी जल्दी टिके रोसई करती जेहेतु 12टारू 1-1.5टा भितर खावा पड़े भोग हुए भोग लगा जाए। तो बस एमती कहवा गले गोटे तरकारी एमती तैयारी हुए। तो जमती खुमा आलू पड़ो सुजना छुई पड़ो तो तापर बड़ी देकी तरकारी करा जाए बहुत ही सुंदर लगे। एबे तो प्रायतः पाखापाखि ओडिशा रे सुजना छुई भी हो सारी अल्प अल्प मतलब होता है धरी थाए एत पूरा कौली कौली टाइप रही थाए। तो नुआ नुआ धरी थाए कि एपटे तो फुल हो माने नाड़ीर प्रश्न ही उठनी बस से मन टी दुख जे घर कथा टी मन पड़े कारण ये दिन भी बहुत ही भल लगे। तो बहुत ही भल लगे समस्त सहित गोटे बसिकी गोटे खाइबार गोटे मजा थाए खुशी थाए। आम कौन बाहर रहीचु एकुटिया एकुटिया ये जिनस सब नाड़ी तो मिललानी। तो जहाँ भी जमती हो पारे आ बरकुड़ी पड़े टे खटा खटा लगे ये जिनस गुड़ाक टे पड़े ये जिनस टे पड़े टे एक बार भाया टे लगे। तो एक बार खाइबा टे लगे। तो तापर भी गोटे कदली पत्र आणिकी भोग से देकी जो अरुआ भात जो हुए अरुआ भात उपर मोर मन अच्छे आम घरे मतलब मो बाप घरे माँ एमती तैयारी करती जे अरुआ भात रखिए। तो तापरे कंचा क्षीर पड़ो गुआ घी पड़ो महू पड़ो सब एमती पड़े। तो पड़ सारी ठाकुर पाखे भोग लग मतलब आगरे आगरे कदली पत्र गोटे पकईकी धूप दीप देकी तो तापरे बेलपत्र देकी पानी छड़ा तापरे से भोगटा नहीं पोखरी देदेवी। तो आसला आम सब खाऊ तो बढ़िया लगे से खाइबाटा बहुत सुंदर लगे मत खास कर जो से जो भात रे क्षीर पड़े घी पड़े महू पड़े तो भारी भल लगे और गोलमरीच गुंड टे पकाती बहुत ही भल लगे। तो तापरे अदा घीर छुंक देकी अदा देकी जो डालमाटा तैयारी हुए से हरड़ डाली थाए खुमा आलू पड़ी थाए आलू पड़ी थाए बैगण पड़ी थाए बरकुड़ी पड़ी थाए आला मेन है बरकुड़ी आ सुजना छुई ये दुटा निहाती पड़ी। तो गाँव में कौन जहाँ घर भी किसी नदी न जो मिल पारि ना आउ क्या घर जाकि नहीं आसपारे। तो ये तो सेमती नुहे हेले खाइब मतलब कले खाइब ना नहीं खास कर कह गले मार्केट ही सुजना छुई एपर्यंत भी आसनी बड़ बड़ मार्केट सियाड़े थी मिलू किंतु एठी सेमती मार्केट एपर्यंत ही आसनी। तापर आ गोटे कथा रुद्र देह भी बहुत खराब
ଜର ଥଣ୍ଡା କାଶ ମାନେ କାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକି ଆସିଛି ଆଉ ମାନେ ମୋର ବି ମନେ ଥିଲା ତ ଏକ ବାର ବୋଲି କରିବି ଟିକେ ପୂର୍ବଦିନ ଫୁଲ ଫୁଲ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବା କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି ଯେହେତୁ ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି ଛାଡ଼ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ବାସ୍ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଡାକିବାର ତାଙ୍କ ଅଛି ତ କୁହନ୍ତି ଜାଗର ପୂର୍ବଦିନ ଏକବାର ଟିକେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଯାହା ବି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ଜାଗର ଦିନ ଯାହା ବି ତୁମର ମନସ୍କାମନା ଅଛି ଯାହା ବି ଭଗବାନ ପାଖରେ ତୁମେ କହିପାରିବ ତ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଥାଏ ଏକବାର ନିହାତି ପାଳିବା କଥା ତ ବାସ୍ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମିଳିପାରୁନି ଯାହା ସାଧା ସାଧା ସିମ୍ପଲ୍ସରେ ହେବ ତ କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ଜାଗର ଏଠି ତ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଖୁସି ଏଠି ସେମିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ବାହାରେ ଯେହେତୁ ରହିଛେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଳନ କରିବା କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ରହୁଛି ଟିକେ ବି ଖୁସି ରହୁଛି କ'ଣ କରିବା ଦୁଃଖଟା ଏଇଆ ଯେ ଗାଁରେ କ୍ଷୀଣ ଥିଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ୍ କରି ରୁଦ୍ର ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ ତ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଆଜି ରୁଦ୍ରର ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ହେବାକୁ ହେଲେ ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ହେଉଛି ତା ଜନ୍ମଦିନ କିନ୍ତୁ ଏକ ବାରରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ତାର ଜନ୍ମଦିନ କିନ୍ତୁ ତା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହ ପୁରା ଖରାପ କ'ଣ କରିବା ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର କିଛି କହିବାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଣ୍ଡ ବାସ୍ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କିଚେନ୍କୁ ଯିବା କିଚେନ୍ ଡାଲମା ତିଆରି କରିବା ଆଗରେ ବଡ଼ି ଆଗରେ ମୁଁ ଭାଜି ନେଉଛି ମତଲବ ଆଗରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆଉ ଘିଅରେ ଟିକେ ଆଜି କରିବି ତ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ତାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେଲି ତା ଭିତରେ ରୁଦ୍ର ଆସିକି ଜିଦ୍ଦି କଲା ମାମା ମୋତେ ଟିକେ କାଖ କର ଯେହେତୁ ତା ଦେହ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନାହିଁ ତ ବସିବାକୁ ମୋତେ ତାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଟିକେ ମାନେ ଗଦିରେ ଟିକେ ରଖିବାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ବାସ୍ ତାକୁ ଟିକେ କାଖ ହେଇକି ବାସ୍ ଏମିତି କରିବାର ଅଛି ଗାଁରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହଉ କି ନ ହଉ ତ ଏତେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ଟିକେ ପରିଶାନ କରନ୍ତିନି କାରଣ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲେ ଆଉ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ୍ ଖେଳକୁଦ କଲେ ଦେହ ଖରାପ ନହେଲେ ସେ ଟିକେ କାଖ ହେଇ ନେଲେ ବାସ୍ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କ'ଣ ଯାହା ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ଯଦି ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ମାଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କାରଣ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରର ହାଲାତ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଫୌଜବାବୁ ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଉଣା ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼େନି ଗାଁ କଥା ଟିକେ ଏତେ ଆଉ ମନେ ପଡ଼େନି ନୁହଁ କି ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଥାଇକି ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କରୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଳିମିଶି ସବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ମିଳିମିଶି ସବୁ କାମ କରିଦେଉ ଆମକୁ କେତେ ବାଧେନି ସତ କି ନାହିଁ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବାସ୍ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ମୋ କଥାରେ ଡାଲମା ହେଇସାରିଲାଣି ତ ବାସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ବି ମାନେ ରହୁନି ହଁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଶେଷ କରିବି ଆଉ କିଛି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ୍ ଏମିତି ଘିଅ ଦେଇକି ଅଦା ଦେଇକି ବାସ୍ ଛୁଙ୍କ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଘିଅ ବି ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ବଡ଼ି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ତ ତାକୁ ପୁଣି ଟିକେ ହାତରେ ବାସ୍ ଚୁନା କରିକି ପକେଇଦେଲି ଉପରେ ବାସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ ତ ଜିରାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପାଉଡ଼ର କରିଥିବେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ବାସ୍ ସରିଲା ହେଇଯିବ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଡାଲମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡାଲମା ଆଉ ବଡ଼ି ପକେଇଲେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେଇଯାଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଖଟେଇ ଆଉ କିଛି ବି ମୁଁ କରିନଥିଲି କାରଣ ଯେହେତୁ ରୁଦ୍ର ବି ଦେହ ବି ଭଲ ନଥିଲା ତ ଫୌଜବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତ ବାହାରେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା କ'ଣ କରିବା ସେତିକି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନଥିଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମାନେ ପକ୍ଷରେ କାରଣ ଜଣେ ରୁଦ୍ର ପାଖରେ ରହିବା ଆଉ ବାହାରକୁ ତାକୁ ଟିକେ ଏଇ ସମୟ ନିଆଯାଉନି ଯେହେତୁ ତାର ଭାଇରାଲ ଫିଭର ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟାଇଫଏଡ଼ ବାହାରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ସବୁ ଜିନିଷର ପଡ଼ୁଛି ତ ବାସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ରୁଦ୍ର ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଣିକି ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଲି ତ ଫୌଜବାବୁ ଟିକେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଟିକେ କହିଥିଲି ବେଲପତ୍ର ଆଉ ଟିକେ କଦଳୀପତ୍ର ତ ମିଳିନଥିଲା ଯାହା ବି ହଉ ଯେମିତି ହଉ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲେ ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ପୂଜା କରିନେଉଛି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏମିତି ପୂଜା କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ବାସ୍ ଭାତ ଅରୁଆ ଭାତ ଗୋଟେ ଡାଲମା ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟା ବାସ୍ ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁର ଗୋଟେ ଏମିତି ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଏମିତି ଦେଇକି ବାସ୍ ଅରୁଆ ଭାତକୁ ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଚାଖଣା ଭଳିଆ ଟିକେ ଦରକାର ନୁହଁ କି ତ
ବାସ୍ ଏମିତି ଭାତ ଦେଲି, ଭାତ ଉପରେ ତରକାରୀ ଯେଉଁ ଡାଲମା ବନେଇଥିଲି ଦେଲି, ତ କ୍ଷୀର ମହୁ ଏମିତି ଘିଅ ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇଦେଲି, ପକେଇକି ବାସ୍ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକି ବାସ୍ ବେଲପତ୍ର ଉପରେ ଭୋଗ ଉପରେ ଦେଇକି ବାସ୍ ପୂଜା କରିନେଲି, ପାଣି ଛଡ଼େଇ ନେଲି। ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଣି ଛଡ଼େଇଦେଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ରହିଲା ବାସ୍ ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇଦେଲୁ ବା ଖାଇଦେଲୁ। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ନର୍ମାଲ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଖାଇଲୁ। ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ପୂଜା ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କେମିତି ଏକବାରରେ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏବେକାର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ରୁଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ତା ବାବା ପାଖରେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି। ବାଲଗୋପାଲଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ବି ସରିଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଯେମିତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ପଗଡ଼ି ଏମିତି ହାର ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ସରିଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କାଲି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ ଶିବରାତ୍ରି, ତ ପୂଜା ପର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦିଏ। ଆଉ ପୂଜା ପର୍ବ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରେଇକି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ଦିଏ, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ। ତ ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କରେ। ଆଉ କହି ରଖିବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ଭଳିଆ ବି ଟିକେ ଏବେ ସନ୍ତାନ ଭଳି ଟିକେ ମାନି ପାରୁନି, କାରଣ ସନ୍ତାନ ଭଳି ମାନିବାକୁ ହେଲେ ନା ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ବାସ୍ ଭଗବାନ ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି। ତ ବାଲଗୋପାଲଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମୋର କାମ ସରିଲା ପରେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇକି, ତ ଏପଟେ ଟିକେ ଏଇ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ କିଛି ଫଟୋ ଟିକେ ଲଗେଇବାର ଥିଲା, ତ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ବାସ୍ ଭାଉଜ ବସିକି ଟିକେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଫଟୋ ଟିକେ ସେଟ୍ କରିନେଉଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ରାତିରେ ରୁଟି ସହିତ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଏମିତି ଥିଲା, ଗାଜର ଆଳୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେଇକି ବାସ୍ ଅଦା ଦେଇକି ମସଲା ଏମିତି ଦେଇକି ବାସ୍ ବନେଇ ନେଇଥିଲେ, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଟି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବି ମାର୍କେଟରୁ ଟିକେ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ତ ତାପରେ ରୁଦ୍ର କଥା ଟିକେ ବହୁତ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ତା ଦେହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଖଡ଼ା ମସଲା ଅଦା ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି, ବାସ୍ ତାକୁ ବନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଟି ଦେଇକି ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ଟିକେ ଆଣିଥିଲି ଚୁଡ଼ି, ଟିକେ ଏଇ ରେଡ୍ କଲର୍ ଚୁଡ଼ି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ବାସ୍ ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନେଲି କଲର୍ ଏମିତି ଚୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲି, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ 6 ମାସ। ମାନେ ଦେଖିବା, ତ ଦିଦି ଜଣେ କିଛି ଆଣିଲେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଟିକେ ନେଇଯିବି, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି। 4 ମାସ ବି ହେଲେ ପଇସାଟା ଉଠିଯିବ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ 2 ସେଟ୍ ଆଣିଥିଲୁ, ତ କାଲି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତ ବାସ୍ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଗଲା ଆମର ତରକାରୀ। ରୁଟି ସହିତ ଖାଇକି ବାସ୍ ଶୋଇବାର ଅଛି, ପୁଣି କାଲି ଜାଗର, ରାତି ପାହିଲେ ଜାଗର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାତି ପାହିଯାଇଛି, ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି, ବାସ୍ ଆଜି ହେଉଛି ଜାଗର, ମହାଶିବରାତ୍ରି। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏଣ୍ଡ ଶୁଭକାମନା। ଭୋଳା ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବା ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ନା ଏପଟେ ବାଲଗୋପାଲଙ୍କୁ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମୁଁ ସ୍ନାନ ଟିକେ କରିଦେଉଛି। ତ ଏପଟେ ରୁଦ୍ର କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ତ ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିଦେଲି ବାଲଗୋପାଲଙ୍କୁ, ଯେମିତି ବସା କ୍ଷୀର ମହୁ ଘିଅ ବା ସେମିତି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏମିତି ଦେଇ ଗାଧୋଇ ଦେଲି। ତ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପୂର୍ବଦିନ ଆଣିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପୋଛି ପାଛି ଦେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ତାଙ୍କର ଚୁଡ଼ି, ତାଙ୍କ ବଂଶୀ, ତାଙ୍କ ମୁକୁଟ ବା ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି। ତ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ କେତେ ପ୍ୟାରା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହି ରଖିବି ଟିକେ ପଛଆଡ଼େ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେମିତି ହିଁ ହେଇଛି, କାରଣ ଆମକୁ ରୁମ୍ ହିଁ ସେମିତି ମିଳିଛି। ତ ମୁଁ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଠି ରହିନଥିଲି, ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥାନ୍ତେ ନା ଘରର କିଛି ହାଲାତ ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଇଛି ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କିଛି ରହିନଥିଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିନଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ଆମେ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଯିବାର ଅଛି, ୟୁପିରୁ ପଳେଇ ଯିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ସେମିତି ପୋଷ୍ଟିଂ ଟିକେ ଆସିଯାଉ। ତ ତାପରେ ବାଲଗୋପାଲଙ୍କୁ ସଜାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବାସ୍ ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋର ଏମିତି ପୂଜା ସବୁ କରି ନେଲି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୋତେ ପୂଜା ହେଇଗଲା। ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ କେତେ ଗୋଟେ ନିଜ ଗୋଟେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ମୋ ବାଲଗୋପାଲ କେତେ ପ୍ୟାରା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା କହିବେ। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଟିକେ ରେଡ଼ି କରିବି। ତ ରେଡ଼ି ସରିଲାଣି, ବାସ୍ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ମନ୍ଦିର ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ତ ଫୌଜି ବାବୁ ରୁଦ୍ର ମୁଁ 3 ଜଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପୁଣି ଫେରିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ତ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ ମୋବାଇଲ ରଖିଦେଇକି ବାସ୍ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଲି।
ତ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା। ବାସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ସାରିଛି, ଆଉ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି କାରଣ ରୁଦ୍ର ଦେହ ଯେହେତୁ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ତ ସକାଳୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା ଶାଗୁ, କଦଳୀ ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଇଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ କିସମିସ୍, ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି, ବାସ୍ ଏମିତି, ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର, ଏମିତି ବାସ୍ ଯାହା ବି ମୋ ପାଖରେ ଫଳ ସବୁ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ବନେଇ ନେଉଛି। ବାସ୍ ଏବେଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା 3ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇଦେଇକି ମୋର ରହିବାର ଅଛି। ତ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍, ଆଉ କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁନି। ରୁଦ୍ରକୁ ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାର ଅଛି କାରଣ ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ତ ଯେହେତୁ ଏଠି ପାଗ ବି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପାଗ ହେଇଯାଇଛି ଏପଟେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ତ ବାସ୍ ସେମିତି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏମିତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାଇରାଲ ମାନେ ଫେଭର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଛି। ତ ଦେହ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ଏଠି ଏପଟେ। ତ ବାସ୍ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟେ, ଆଶା ରଖୁଛି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତ ଭୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଭାବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଭଲ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେପି ମହାଶିବରାତ୍ରି।